نبينا عليه الصلاة والسلام وحي إلى هبين وحا من ملك جبريل ميكائيل مركز إكحيين مركز صعني أيام وحا أني ويري على مثل التنور بهاشان تنار كاللي يرادو مفضل القدبه أو كلا أيام ماله قد أو صدا صاون مدبي وين وإذا فيه لغط وأصوات وحماشي كدح يره هيو النبي عليه الصلاة والسلام هون يعض كدح بحايا قيلا كدح يرس فاطلعنا فيه قد كيبان فيرني فإذا فيه رجال ونساء عراه وحكبوا حقه كتشر هالكاس رق الضمر قاقاون أو حبأ قبين أي هالكا كتشر وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم هلع يا وحو إيمانا يا هستو ذا يا وحا كصبحها يا هلع فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا هذه هلع عاسي سوق جار كصبحها يا ويقيل الداميان أو ويعبادان قلت من هؤلاء يا جبريل وحاير ملك جبريل وضد كان ساعة اللو عذابيه وبهشان كتشرة ورقي الدمر قاونة وهلعوا لكعها يقبنها هي وعبادها يا محيهين مركاسيري هم الزناه والزواني ورقي زانيين تاها هي الدمر كي زانيات كاها والزنيزن يويان السلاس أي إلهي عقاب تاس أيو مرسيني نبينا عليه الصلاة والسلام وحي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قفك الزاني قاهي مزنيسته أصغى مؤمن إيمانك أيها القسيبة قفك مؤمن كأه حلق إيمانك وقلبك سنورنا هيا مزني سني مرك إيمانك القسيبة أيوه وحكونا عيا الزندي وحو النبي قل بيعاد لقى لي سحابة ديسا وحونا كلب بيعاد كلب لي وحي أهيد إنينا فاحشة حن أينا كدعين مركز النبي كورنا يا صحابة بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا يقول مبايعوضة إنينا وحويان إلهي أشركيين إنينا وحدين إنينا زنيسا أي النبي قل بيعاد كلب لي صحابة رضي الله عنهم أجمعين الإمام أحمد وحول لي لا أعلم ذنبا بعد قتل النفس أعظم من الزنا ذنب كوي نفل الدلو أو الزنا ده كوين ما قرنايو نفل الدلو مركز لقى صوتك ذنب كوين زنا ده ما قرنايو ولذلك يرى الإمام ابن المنذر وحول صح أن مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن وحا أنصحي قفك وحويان خمرة الدائمة أو خمرية عبكة إلهي إنه لكل مايو أسوأ كسوغن حالة عابد الوثن قفك السنم كعابد يا حالة دي سوكال إنه إلهي كل مايو مركز سويري ولا شك أن الزنا أشد وأعظم من شرب الخمر وحان شكي كتشرين زندو إني كحن تهي كان وين تهي دنبي أهان خمر اللعبه محايا لخمر اللعبه قف كان يكون كوبانتا لكن زندو وحي فسادين يسا أعراضي مسلمين تا هي النسلكي هي ترنكي هي بلشدي بيكون حفافيسا عذرادي بيفافينيسا نسلي با لوما هي خراب عالم كودن او تخريبا ويان زينته إلهي زينده مركو حرمي سبحانه وتعالى مسنا وحا لا حرمي اسباب تكينيسا او كيني كرتا ان زينه لوو دحو وحا لا حرمي او كميدا اطلاق البصر ارغاغا ان لا فرتid oo wax allaaliya wixii muharramaadka ajaanibta afiris إلهي وحيري قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم رجع مؤمنين تا وحا كتر هذا النبي الله محمد وحويان أرجو ذا هاللابين أرجو ذا وحكم ذا هاللابين وحكم كاهنا ووحا حن قدام بجاها كلابين أجنبياتك إلا في ريوالد ضدك أجانبتها هي إلا في ريوالد قف كاس أجنبي جا أو دمرك أو عندها لقلابا يها هذا قف مركا هرتا هذا تاجن هذا مدى فيسبوك كلا سعتي ذو كفيرين يصير هذا قنوات كي التلفزيون هذا كوا كصباحها هي هذا وحويان كوا هوتيل شوجا ملك استو أي شوجا وحويان أرجع إلهي وحوك أمر يا أيها المؤمن عندها جينا اللابت إلهي باكو أمري وأمر إلهي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هوين كنا وحى إلهي ويري وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن هوين كنا عنده هذا هاللابين ساسا لوك الحديث ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وحكي يا علي لا تتبع النظرة النظرة
eegmada caliyow eegma kala harraacin fiirada fiiro kala harraacin maxaa yeelay fa inna laka aluulaa walaysat laka alaakhira midda hore lagu qori maayo laakiin midda dambe waa lagu qoraya ishu marka hore ay kaaga dhacdo taas lagu qori maayo waa ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa weey laakiin midda ka dambaysa waa lagu qoraya ogow wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam falcaynaani zinaahuma annadar indhuhu waa zinaystaan zinadooduna waa eegmada iyo fiirada weey aakhirana waa lagu weydiinayaa ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula maqalkaaga iyo araggaaga iyo qalbigaaga kulli ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waa lagu su'aalayaa oo waa lagu weydiinayaa waa inaan indhaheenna ka ilaalinnaa waxyaalaha caado iska noqday waxaad arkaysaa nin weyn oo dumarkaas inuu daalacdo wuu ka yaro xishoon laakiin moobeelkiisa kuwa ku jira oo facebooka dhex daadsan kuwa telefishinada taagan oo wada qaaqaawan oo ka labis xun kuwa dariiqa marahaya ka xishoon maayo caadi u noqoto say ishiisa ugu dhacaysay oo qalbigiisa maanta oo dhan sun ugu soo gudbinaysay ayaa qalbigiisii madoobaaday markaasuu waxa weeyaan waxa halkaas daadsan oo haween qaawan oo jirkeeda muujinaysa mid heesaysa mid cayaaraysa mid isqaawinaysa mid afcaal kala samaynaysa wax alla wuxuu ka arkaya moobeelkiisa dhexdiisa ka daawanayo ama telefishoonka gurigiisa yaalla uu ka fiirsanahayo wax allaaliya wax dhiba uma arko qalbigiisii baa madoobaaday ilaa qalbigii uu gaaray laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam qalbiga fitno ayaa ku dhacaysa ilaa fitnadaasi waxa weeyaan marka dambe qaluubta qaarkeed ay gaarsiiso inuu qalbigii munkarkii uusan munkar u arag macruufkiina uusan macruuf u aqoon midna uusan aqoon oo wax walba iskaga darmaan waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqdaan weliba waxaad ogaataa kuwa ku jira moobeellada inay ka khatar badan yihiin oo ka sii khatarsan yihiin kuwa daahirka ah oo dariiqa iyo suuqyada aad ku arkaysa maxaa yeelay kuwan ayaa ka xun xagga labiska oo ka liita ayagaa ka liita waayo waxa ayaga halka caalamka isu soo dhigahaya oo halkaad aad ka arkaysid inaad suuqa ayagoo kale ku aragtaa way yarta kadaalika waxa weeyaan waxa shahwada kicinahaya oo qofka mar walba ku kicinahaya waxa weeyaan waxaan moobeelkiisa mar walba ugu jira oo saacad kasta iyo waqti kasta uu heli karo dad ayaa ayagoo daawanaya oo waxaas waxa weeyaan ayagoo samaynaya weliba faaxishadii oo aad iyo aad u fiirsanahaya oo dhagaha samaacaddu ugu jirto oo waxaa daawanaya ayaa qaraxyadii qaarkood la kulmay markaasaa waxaa la soo qaada isagoo googa'ay oo meyda iyo moobeelkiisii oo wixii ay saaran yihiin oo heestii ka daaran tahay ayaa la soo qaaday qaar ka mid a iyagoo masaajid ka soo baxay baa qaraxi la kulmay kala nasiib badan qaar ayaa iyagoo hoteelada magaalada ku yaalla qaarkood ka tumanahaya oo khamradii cabahaya oo haween sidaasa waxa weeyaan la tumanahaya ayaa wadnuhu istaagay oo halkaa ku baktiyey walaalayaal waxa weeyaan faaxishadan faaftay oo khatarta ah asal waxa u ah wax badan oo annagu aan gacmeenna ku iibsanay moobeelkan lacagta ka bixinay waxa guriga aan soo dhignay internetyada aan furannay oo aanan taxakumahayn oo aanan ilaalinahayn ayaa waxay keenayaan waxa weeyaan inay faaxishadaani faafto oo agteenna caado ay ka noqoto nacuudu billaahi min dalik islaamku waxyaalaha uu xarimay waxaa ka mid ah khuruuju الnisaa mutabarrijaat mutacatiraat haweenku inay baxaan ayagoo waxa weeyaan qaaqaawan oo aan xijaabnayn oo sidii jaahiliyada u baxaan oo cadar iyo udgoon ay marsadaan islaamku waa xarim ilaahay wuxuu leeyahay waqarna fii buyuutikun haweenku guryahooda ha ku nagaadeen haweenka lala hadlayaa waa walaashaa waa xaaskaaga waa gabadhaada waa inaad gaarsiisaa mas-uuliyad ayaa kaa saaran ilaahay wuxuu leeyahay waqarna fii buyuutikun guryahooda ha ku nagaadeen walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa sidii jaahiliyadii hore usoo banbixi jirtay iyaynan u banbixin ayagoo mutacatiraad ah oo dhar fiican aan qabin oo aan xijaabanin ayay baxaysa haweentii waxaa la amra markay baxaysa inay xijaabato yudniina calayhina min jalaabiibihin ayaa la amray waxaa la amray hadalkeeda inaysan jilcin walaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waxaa laga reebay inay ziinadeeda muujiso walaa yubdiina ziinatahun quruxdooda yaynan muujinin waxaa la amray indhaheeda inay laabto waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin waxaa loo diiday cadarkii iyo udgoonkii nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ida istactarat ilmar'a famarat cala alqowm fahiya kada wakada hadday haweentu cadar soo marsato oo qoomkii ay soo marto waxa weeyaan waa sidaa iyo sidaas yacni zaaniya waa haweenay zaaniyada
xataa waxaa la amra dariiqa markay marayso inay gees ay marto ee aynan waxa weeyaan ajaanibta iyo ragga maraya aynan dhex qaadin waxaas oo dhan waxaa la ilaalinayaa cifada qoyska muslimka ah iyo mujtamaca muslimka ah ayaa waxaa laga joojinaya laga xirayaa nooc kaste oo ay faaxishada iyo xumaanta ku iman karto ayna isweydiino gabdhaheenu maxay ku aadaan iskuulada maxay ku aadaan jaamacaadka maalin maalmaha kamida waxaa fiirisaa gabadhaadu marada ay qabto oo jaamacadda ay ku aado iyo midda iskuulka ku aadayso iyo midda markay qaraabada soo salaamaysa ay ku aadayso ma ilaahay subxaanahu wa tacaala tii uu sheegayba yudniina calayhinna min jalaabiibihin ma jalaabiibtii ilaahay sheegay oo jirkooda ha ku raariciyeen yidhiba mise waa mid kale oo aan jalaabiibti ahayn adigu isweydii hadday tahay middii ilaahay uu sheegay ilaahay hortiisa maalinta qiyaamaha waa baxsanaysa haddaad mas-uul ka tahay oo lacagta oga soo bixisay middii ilaahay sheegay middii cagsigeeda ahayd waxa aad la dagaalamaysaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ogow waa amarkii ilaahay uu bixiyey ayaad cagsigiisa dagaal aad ku haysid baa lacagtaada ku bixinaysa ogow waxaa kugu soo maqan xarbi min allah ilaahay xaggiisa waxaad u diyaar garowday inaad u bandhigtid gabdhahaaga faaxishada iyo xumaanta waddadii xumaanta ay ku gaari lahaayeen baana u samaysay bal u fiirso waxaad koontarooshaa xijaabkooda waxaad koontarooshaa xaggay u baxayaan waxaad koontarooshaa wakhtiga ay waxbarashada aad u diraysid ma ka yimaadaan oo mise kama yimaadaan waxaad isku daydaa inaad ogaatid meeshay wax ka baranahayaan meel macquul ah oo sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu ilaalinahaya miya mase waa meel rag iyo ajaanibta laysdhex dhigay oo moobeelada la kala qortay oo dariiqa la wada fadhiyo oo meel walba waxa weeyaan lagu wada sheekaysanayo wax kala soocanba aan la arag ilaahay qiyaamo ku weydiin mahayo maxaa gabadhaada uga saari weyda jaamacadda maadiga ah laakiin ilaahay wuxuu ku weydiinayaa maxaad u bari weyda diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wa risqi ilaahay baa haya oo ilaahay baa noo kafaalo qaaday oo risqi waa la helayaa oo wixii ilaahay kuu qoray waayi maysid ee gabadhaada diinta ilaahay iyo khayrka kula dadaal bulshadan mujtamaca ah xaaladda ay ku sugan tahay waa xaalad aad looga noxo nooc kasta oo diinta ilaahay ayna amrayso waxa weeyaan mujtamaceenni waa nooc aan u samaysnayn inuu qaataba waxayna dadkaani ka soo baxahayaan waa guryo xala ay ku hoydeen bay saaka ka soo dareerayaan guryaha ay ku hoyanayaan miyaan dad mas-uuliyiinii joogin miyaan aabbayaal ilaahay ka baqayaa joogin aabbihii salaaduu aadayaa masaajidkuu aadayaa ma darsigiibuu imaanayaa carruurtii iyo reerkiina waxba kama quseeyaan nacuudu billaahi min dalik ogow markaad dhimatid xisaabtaasi waa kuu taala ilahay ogtiisa subxana wa tacaala asbaabaha zinada keenaya oo islaamku xarimay waxaa ka mid ah dukhuulu rijaali alajaanib cala almar'ati alajnabiya raggu inay u soo galaan waxa weeyaan haweenka ajaanibta ah inay u soo galaan oo guriga ay ugu soo galaan waxa weeyaan iyadoo maxram iyo midna aysan la joogin wuxuu nebigu leeyahay calayhi الصalaaةu wasalaam إiyaakum wاdukhuula calى الnisaa waxaan idin digayaa idinkayo idinkala digayaa gelitaan dumarka aad u gashaan ayaan idinkaga digaya nin saxaabiyuhu ansaarta ka mida ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah afara'ayta alxamd rasuulkii ilaahayow ka waran dumaashiga waa zawjka ninka qaraabada la-a weeye ina adeerkiis weeye walaalkiis weeye dhinacaasuu ka soo jeedaa hadduu ninkaas uu guriga gelahayo oo guriga dumaashidiisa uu tegahayo oo gurigii walaalkiis uu yahay gurigiina adeerkiis uu yahay bal ka waran markaasaa nebigu yidhi alxamu lmowt waa geeri waa dhimasho ninka qaraabada kola ah oo adiga qaraabadaada ah oo gurigaaga tegahaya oo mar walba ku laalaabanaya haweentii aynan ka xijaabanahayn isdabeecad baranahayaan saacaddu doono uu tegahayo nebigu wuxuu ku magacaaba dhimasho calayhi الصalaaةu wasalaam maxaa yeelay ninkaan laga shakin mahayo waa wiilaa abti u too baadiye ka keentay ama meel kale ah ka keento oo waxbarasho u keentay midaad adeer u tahay mid kalo dhashay mid ina adeerkaa ah waxbarasho iyo nacfi baad la raadinaysaa iyo horumar inay gaaraan gurigii ayay joogaan gabdhahaagiibay isdabeecad barteen xaaskaagiibay isdabeecad barteen nebigu wuxuu ku tilmaamay geeri inay tahay waaqicadaasna waxa weeyaan dhacdooyinka dhacaya oo culummada inta loo yimaado la weydiinahayo aad bay u fara badan tahay
aad bay u fara badan tahay nin oranaya waxaan arkay wiilkii aan keenay oo inta aan barbaarinayo waalidka aan u ahaa ayaan xaaskaygii ku qabtay gabadhaydii ayuu mataqaana ur u yeelay saas iyo sidaas ayaa dhacday nebi moxamed baa wuxuu ku tilmaamay alxamu lmowt inuu geeri iyo dhimasho u yahay ma soo geli kara guriga hadduu soo gelayo waa in qof maxram ah oo haweenta maxramkeeda horagii uu jooga waa inuu waxa weeyaan meesha uu ka degan yahay guriga iyo la kala soocan yahay cunada waa inayna u geyn karin gabar adigu aad dhasho ajnabi ka waa in qof kale cunada u geeyo ama marka hore inta loo diyaariyo dib dambe uu ka yimaada ma ahane waxa weeyaan dhaqankan aynu naqaano oo aynu ku dhaqmayno waa dhaqan dembi ah oo fuxshi ah weeye 24 saacana ilaahay agtiisa dembi nooga soconayo waa in ilaahay looga baqaa subxaanahu wa tacaala